pero que seas tú la protagonista en todo momento y el bolso sea quien te acompañe. 皆さんこんばんは。暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、ちょっと実験的な動画を皆さんにお届けしたいと思っていて、というのは少し前にバルセロナのローカルブランドを紹介する動画をアップしたんですけど、なんとそのうちの一つのブランドさんから素敵な商品をいただいてしまいました。最初に皆さんにね、今回はお礼を言いたいなと思っていて、このチャンネル始めてだいたい2年くらいもう経つんですけど、日に日に見てくれる人が増えたりとか、登録してくれる方が増えたおかげで、こういう素敵な機会をいただけるようになりました。皆さん本当にいつも見てくださって応援してくださってありがとうございます。はい。で、これからこういう機会をいただくことがおそらく増えていくんじゃないかなと思っているんですけど、何かこう紹介する時とか皆さんにおすすめする時は、私も絶対に使ってみて、本当に自分のことを応援してくれる人に勧めたいって思うものだけを受けようと思っています。なので参考になるようなものを届けていけたらなと思っている次第でございます。ちょっと前置きが長くなってしまったんですけど、何をいただいたかというとですね、こちらルポというカバンのブランドから素敵なカバンをいただきました。とっても可愛くて気に入っているんですけど、このカバン安くはないんですよ。500ユーロ弱になりますので、私が持っているカバンの中ではダントツ高いものになるんです。このチャンネルを見てくださっている方はもう私がブランド志向じゃなかったりとかコスパを重視するような人間だっていうのはもう知ってくださっているかなと思うんですけど、今回ね実験してみたいなと思ったのは、500ユーロのカバンを使ってどんな新しい発見があるんだろうなっていうのをすごいちょっと気になってたんです。今まですっごい高いカバンを使ったことがないから、どんな気持ちになるんだろうっていうのとかって実際ね使ってみないと分かんないかなって思って、ですごくいい機会をいただいたので、価値を見出すまでのストーリーってどんなものがあるんだろうとか、これを作っている人たちはどういう人たちなんだろうとか、なんかいろいろそういうことを考え始めたら、お店の代表にインタビューするっていう結論になって、すっごいいい話が聞けたので、ぜひカバンには興味ないっていう方も本当にね楽しめるようなお話いっぱいしていただいたので、ぜひ最後まで楽しんでいただければ嬉しいです。では改めてこのルポというカバンブランドについて少し紹介していきたいと思います。ここのカバンはバルセロナの建造物とか文化から影響を受けてデザインされているもので、スペイン内の工場で職人さんたちの手作業によって作られているものです。個人的にこのブランドですごいなと思うところは、革を使っていながら優しいフォルムが感じられて、かつ色合いもすごく絶妙なので、いろんなシーンで使いやすいなというのが個人的な感想です。少し前にアップしたバルセロナのローカルブランドの動画を編集している時に、たまたまここの社長さんに会う機会をいただいて、ちょっといろいろお話ししてたところ、本当におすすめしたいからぜひ使ってみてよっていうことでおカバンを一ついただきました。私が選んだのはフローコレクションの中で一番小さなこのフォンケースみたいな感じのカバンなんですけど、もらってからね本当に毎日のように使っていて、もともとあんまり荷物を持たないっていうのもそうなんですけど、すごいね使いやすかったんです、思ったより。私の中では高価なカバンこそ出番があるべきだというふうに思っていて、もったいなくて使えないというよりは、毎日ガシガシ使っても気にならないくらいの丈夫さを持っていることが私にとって結構大事です。カバンのデザインとしては特徴があるけどシンプルなベースなので、どのお洋服を着ていてもすごく合わせやすいし、場面を選ばず使えるっていうのがこのフローコレクションは特にすごく特徴かなと思いました。私はバルセロナに住んでいるということもあって、これを持って街を歩くときにやっぱり街と調和してる気分になりますね。
このカバンを実際に使ってみて出番も多いし合わせやすかったりとか結構いいカバンだなというふうに思ったんですけど、皆さんにこのブランドの良さを知ってもらうにはやっぱりちょっとまだ物足りないかなっていう気持ちもあって、私自身このブランドの価値を高めるっていったところで今回ブランドの代表の方にインタビューをお願いしてきました。Pues hoy hacemos una entrevista con Hani porque yo quería presentar una marca como más profundamente, así que lo hacemos. Y Muchas gracias. Sí, a ti. Hacer tu introducción principio, de dónde eres y cuántos años vives aquí y tal. Soy cubana, Sí. Desde hace 13 años que vivo aquí en España. Vale. Amo este país, me encanta. Como le decimos todos, la madre patria, allá en Latinoamérica en general. Sí. Y pues nada, Pues tu familia también vive aquí. están entre medio y medio. Porque mis abuelos todos son españoles, Sí. se fueron a vivir allá a Cuba y entonces vale. mis padres sí que yo y mis padres sí que nacimos allí. Vale, vale. Pues me gustaría preguntar sobre la marca. La marca Lupo tiene bastantes años ya, se fundó en el Sí. año 1920. En aquel tiempo, un artesano que se llamaba Jaume Iglesias, pues abre un taller en el barrio de Gracia, que tú seguramente lo conoces. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no Abre lo un taller sabía. de maletas y baúles por encargo. Ah. ¿Vale? Durante la exposición universal que se celebró en el 1929, sí. esta marca tuvo bastante auge porque sobre todo le hacían encargos la burguesía, ¿no? Y después, Vale. después que se celebra esta exposición universal, pues se hace un poco más conocida Lupo. Vale, Entonces en los años 80 es que se le da nombre como tal a la marca y se introducen los bolsos de mujer. Ah, qué interesante, no Sí, lo sí, sabías sí, de, sí, de es que Gracia. tiene Yo vivo muchísimo en valor. Gracia, así que Muy, muy bonito la verdad. sí, sí, me encanta vivir en Gracia. Él es de cubana, la marca no es de tuyo como de Celo. Sí, que no la funde. Ya, ¿por qué decidiste como llevar la marca Lupo? A ver, como bien sabes, que ya te comenté antes, tengo raíces españolas, Sí. sobre todo amo España. Sí que podría haber creado una marca desde cero, pero Lupo estaba en un momento, desde que la conocí me enamoré, Sí. era una marca que tenía muchísimo potencial y soy de esas personas que digo, hay veces que una visión más joven o desde otro ángulo Yeah. ¿sabes? Puede aportar mucho. Entonces me animé porque era una pena, que una marca con tantas posibilidades, Sí. ¿sabes? Se hubiese quedado Yeah. un poco ahí, ¿no? Y entonces eso fue lo que más me motivó pues a intervenir en Lupo. Ah, qué guay, qué guay. Porque, bueno, me parece que siempre empiezan como las marcas propias. No conozco mucha gente como tú que llevas otra empresa. O sea, que no comiencen de Sí, cero. sí, pero es como la manera me parece súper interesante. Claro, o sea, yo creo que lo que vale hay que hacerlo valer más, Sí, ¿no? sí, Como sí. darle más valor, pero no olvidarlo. ¿Dónde viene la inspiración de los diseños del bolso? Totalmente. A ver, a mí me gusta muchísimo el arte, sobre Sí. todo la arquitectura, y principalmente nos basamos ahora en esta inspiración, ¿no? De la colección Flow. Sí. Está inspirada en el edificio Pedrera, uno de los edificios más emblemáticos del arquitecto Yeah. Antonio Gaudí. Bueno, a mí me gusta mucho también los arquitectos de Barcelona, pero lo de Barcelona es como algo... Es que eres hay una algo romántica. especial, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que el modernismo, de hecho, a Gaudí se le Yeah. conoce como el padre del modernismo. Piensa que al final el modernismo se inspira mayormente en la naturaleza y al final todos venimos de allí, o sea, Yeah. estamos directamente conectados con ellos. Que es un discurso, ¿no? Un diálogo bastante potente, Yeah. el tener una marca, ¿vale? Que siga como estos cimientos, no solo, y ya no solo la arquitectura modernista, porque, por ejemplo, también tenemos una colección que es la colección L, inspirada en el pabellón de Mies sí. van der Rohe, ¿vale? Y entonces esta colección es formas mucho Sí, más rectas, simple. exacto, mucho más simple, porque Mies van der Rohe fue Yeah. uno de los principales Sí. exponentes del minimalismo. Como Entonces, less is more. exactamente, exactamente. A ver, que esta colección, inspirada en Mies van der Rohe, es un poco más sencilla, es algo más parecido a lo que hay, por así decirlo, y después tenemos las colecciones de Flow o Abanico, que son mucho
son más especiales. La colección Abanico está inspirada en el diseño del abanico español, por Sí. excelencia. Una de las cosas que me gusta, o sea, yo creo que todas las nacionalidades tienen muchísima riqueza, ¿no? O sea, todas las culturas. Yeah. Y una de las cosas que me gusta, o sea, si Lupo es española, es representar la cultura española en general. Sí, sí, por eso a mí me gusta mucho, como el concepto es muy clarito, como enseñar cosas de España. Se inspira mucho Totalmente. de cultura de Es que España. España es riquísima culturalmente. Sí, sí. Todos están hechos, los diseños inspirados con mucho amor. Los bolsos, cada uno de ellos está hecho a mano por experimentadísimos artesanos que ponen todo su saber hacer, ¿no? en ellos. Bueno, yo he visto el vídeo que estaban haciendo esta bolsa en fábrica. A mí me gusta mucho. Es que el proceso de creación es maravilloso. Deberían de invitarte Yeah. Y sí, me encantaría. A mí me gusta mucho verlo como Fabricamos en el sur de España, además. Sí, sí, qué guay. Una de las cosas que me gusta de Lupo, o sea, me gusta mucho el lujo silencioso y es una de las cosas que queremos transmitir a nuestros clientes. Siempre decimos que el accesorio, los bolsos, nos tiene que representar, ¿vale? Pero no nos puede opacar. O sea, y por eso es tan importante que se lleve un buen accesorio, pero que seas tú la protagonista en todo momento y el bolso sea quien te acompañe. Uno de los conceptos que tenemos de Lupo. Para mí, ¿cómo decirte? La moda es una forma de expresarnos, ¿no? De la manera en que vestimos, vamos a comunicar al mundo quiénes somos, ¿vale? Entonces, yo creo que cada prenda, ya sea ropa, bolsos, zapatos, accesorios, anyway, lo que sea, ¿vale? Va a decir algo sobre nosotros. No es un accesorio de que te tienes que sentir poderosa porque llevas Lupo, no. Yo creo que ya las mujeres, independientemente de que también tenemos piezas de hombre, siempre sí es verdad que me enfoco un poco más en la mujer. Y yo creo que la mujer en sí misma tiene que ser una persona totalmente segura, ¿no? Porque todas somos bellas, todas somos valiosas, ¿no? Cada una pues destacará más o menos en un ámbito o en otro. Pero principalmente es eso, el accesorio es un accesorio. Ahora, que sea bonito, que tenga una historia, mucho más, ¿no? Pero la mujer en sí no tiene que sentirse poderosa por llevar un bolso de marca o un bolso más caro, algo de lujo o algo más barato. No, yo creo que la mujer tiene que tener el carácter, ¿no? Y poder expresarse sin necesidad y hacerse valer sin necesidad de llevar cosas costosas o baratas, da igual. Lo importante eres tú y cómo lleves lo que tienes. ¿Ahora cuántos años llevas esta marca? Casi 5 años. 5 años. Sí. Entonces, justo antes de la pandemia. Ajá, sí. La verdad es que nos golpeó muchísimo. Sí, ¿no? Porque, sí, 6 meses antes de la pandemia adquirí la marca y estuve realmente casi 2 años un poco como que parado porque las tiendas estaban cerradas, se vendía online. Fue un golpe bastante duro para mí porque llegué con toda la ilusión del mundo a hacer y en 6 meses se paraba y claro, toda la situación o todo el panorama mundial era muy incierto y para Lupo pues también. El 70% de nuestros clientes son extranjeros. Y realmente sufrí mucho en aquella época. Claro. Sí, lo pasé mal, pero bueno, ya reponiéndonos, que es lo importante. La cual no quiero recordar. Sí. Porque ya te digo, se pasó un poco mal, pero bueno, aquí estamos y además haciendo muchísimas cosas nuevas. Por ejemplo, en Japón, Lupo era muy conocida por la colección Abanico, que gusta muchísimo, porque además siempre que entran a la tienda, sabemos que son japoneses porque se quedan alucinando, empiezan conozco esta marca, ¿qué tal? Este modelo les encanta. De octubre, principios de noviembre, sacamos 4 modelos más de la colección Abanico. ¿Ah, sí? Son preciosos, sí, ya te lo mostraré ¡qué guay! secretamente, ¿vale? Y si quieres otro día pues hacemos un programa pues después mira de esto que para presentar la colección. Muy bien. Sí. Aunque a mí personalmente me gusta más la colección Flow. A mí también. Sí. La colección Flow es la que más me gusta y sin duda alguna el bucket. Es un bolso precioso que se puede usar en todo momento. Ahí caben muchísimas cosas dentro, ¿sabes? Y no sé, es muy cute. Una de las cosas que creo que hacemos bien en Lupo, ¿vale? Es este concepto de que todos los bolsos se adaptan a cualquier situación. Por ejemplo, este mismo bolso, el plateado, hay otro que es dorado. Estos bolsos, el otro día, yo llevaba uno vestida de deporte también y quedaba bien. Pero claro, también es un bolso que lo puedes usar de cóctel, es un vestido de gala. Es muy flexible, ¿sabes? A la hora de poner. Y creo que es interesante esto. Y lo que más me gusta de todo, que siempre que lo llevo, siempre hay chicas que me preguntan de dónde es el bolso y claro, me siento súper orgullosa. Es una marca mía.
Cuando tienen que tomar decisiones grandes, ¿cuáles cosas importantes? A veces me comentan que, ok, me gustaría vivir en España, pero no puedo dejar mi trabajo de ahora. Y también como no estoy segura del tema de económicos y tal, no sé si le dan posibilidad que buscar trabajos de aquí. Bueno, lo primero que tengo que decir a todas estas personas que preguntan eso si quieren dar el salto a España, Sí. es que lo den, ¿vale? Yo siempre, hay una frase que me encanta, que escuché una vez en una serie y siempre me la aplico. De hecho, ya la había aplicado mucho antes de saberla, que dice que nunca nadie se arrepintió de ser valiente. Yeah. O sea, si queremos algo, tenemos que ir a por ello, ¿vale? O sea, yo me fui con 22 años de mi país, no conocía a nadie aquí en España y bueno, después de 13 años aquí estoy. Claro. ¿Sabes? Y me ha ido muy bien. Sobre todo esto, la valentía. Cualquier decisión que se tome, ya sea de cambiar de país, abrir un negocio, Sí. terminar pues una carrera con la que no te guste y comenzar otra, o sea, da igual, cualquier cosa que hagas en la vida tienes que tener un poco de valentía, porque el miedo Yeah. nos paraliza, ¿sabes? A veces cuesta muchísimo. Sí. Sí, muchísimo. Muchas veces he sentido el miedo, muchas veces he dormido con el miedo. Yeah. Pero siempre hay algo que después, o sea, siempre hay una recompensa por eso, ¿sabes? O sea, de Lupo solo se ve la punta del iceberg cuando publicamos fotos en Instagram, que creamos el producto nuevo, pero todo lo que se ve de Lupo es un 5%. Después atrás hay un 95% de muchísimo trabajo, de muchísimo esfuerzo, disciplina, sufrimiento también, claro. miedo. Ya te digo, hay veces donde no podía ni dormir, ¿sabes? O sea, pero yo creo que todo lo que merece la pena cuesta sacrificio, ¿no? Y cuesta lo suyo crearlo y hacerlo. Así que todas las personas que se quieran venir a vivir a España, los invito, porque es espectacular. La verdad es que España es un buen país para vivir. Creo que si pudiera mirar el tiempo atrás y me dieran la posibilidad de irme a otro sitio, creo que volvería a elegir España. Sí, bueno, totalmente. Describe tu marca con 3 palabras. Atemporalidad, lujo silencioso y artesanía. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Era una entrevista primera, así que bueno, tengo que mejorarlo un poco, pero bueno. No, sí, no pasa nada. Cuando gracias. quieras estoy aquí para a tu disposición. いかがでしたでしょうか。カバンのいろんないいところを引き出そうって思ってあのインタビューをやろうって思ったんですけど、なんかそれ以上にそうだよねって思うこととか、最後の質問とかはこう皆さんにも勇気をくれるような言葉を聞けて、やっぱりものづくりっていろんな人の気持ちとか思いが入っているものだよねっていうのを本当にすごい改めて感じたし、私はすごいこうやって機会をいただけて、YouTube を持ってるっていうところからああやってねインタビューを受けてくださったっていうのはあるんですけど、消費者が勉強できることっていっぱいあるなって思ったのと、500ユーロの価値を見出すのは多分自分のそういう学びの姿勢かなっていうのをすごく感じました。高級ブランドでもそうじゃないブランドでもこう後ろにはねいろんなストーリーがあるから、カバンの良さを最大限生かしながらっていうか、こう知りながら使うっていうところに価値を自分で見出すのかなっていうのを本当にすごい今回は実感したなって思ったし、私もこうやって皆さんに本当にいいブランドだから何かカバンを検討している時には参考にしてみてくださいっていうのをこれですごい言いやすくなって、はい嬉しいです。バルセロナ発のイケてるブランドを自分に買いたいなとか大事な人に買いたいなって思っている方はぜひチェックしてみてください。ということで皆さん今日も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。まだ見てるのすごい時間ありますね。ちなみに最近
僕は結構ハマってるのはこれしおりを集まることです。言い方怖いよね。でもこれめっちゃ可愛くない？このシリーズペーパーブランっていうブランドは作っているんだけど、毎回可愛いよ。だから買うしかなかったよ見た時にコレクションになった。コレクションやろうかなと思ってる。日本人は考える時にいつもこうそんなことないよみたいなの。とりあえずこのしおりが好き